गुरुदेव प्रणाम। जय श्री राम। 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 अच्छा गुरुदेव, गोटे मोर प्रश्न आपन को पचारिबार थिला। हाँ। तो से प्रश्नटी होची जे गुरुदेव, नाम एवं नामी मध्य पार्थक्य कौन एवं ए दुईटी जिनस एका एका ना किसी अलग अलग तार भितर ये रही, तो से विषय में मुझे आपन पाखु जाना चाहूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। वास्तविक रूप से देखा गले जदि भी नाम एवं नामी आज्ञा एका परिका लगे आज्ञा तथापि तांको भितर किछि गोटे पार्थक्य बा अल्प किछि पार्थक्य रहउछि। आज्ञा माने धरनु जेमति जनक ना होछि गोपाल, तो नाटा होछि गोपाल, आज्ञा एटा होछि तांको नाटा। आज्ञा आ जे जो शरीर को धारण करछंती एवं जहाँ ना गोपाल दिखाई तांको नाटा होछि गोपाल आ नामी हेले सीए जे माने तांको शरीर को धारण कर। तो जड़े लोक जमी भगवान रामचंद्र कथा आम कहे ना, भगवान रामचंद्र को नाटा होछि कोन, जय श्री राम जप कहे सियावर रामचंद्र की जय कहे कि आम अयोध्यापति भगवान रामचंद्र की बोली कहे तांको नाटा। अर्थात मैंने ये गोटे जिनस को जाना पड़े जे नाम एवं नामी जड़े एवं जनक नाटा से नामटा बुझे कि। तो कथा होची जे दुई जनक भीतर पार्थक्य होची जे नामटा होची कोन ना जुगे जुगे रही जाए। यदि विष्णु नाम कहतु, हरि नाम कथा कहतु, हनुमान को कथा कहतु, शिवं को कथा कहतु, बा कौन सी देवादेवी कथा कहतु कि गणेश ठाकुर कथा कहतु कि कौन सी गुरुंकर कथा कहतु, कौन सी साधु सन्त कथा कहतु, कौन सी मुनि ऋषि कथा जमी गोटे वशिष्ठ ऋषि कथा कह जाऊ ना। रामंकर दी जन गुरु थे ना, किए किए गुरु थे ना, कूल गुरु थे वशिष्ठ, आउ द्वितीय गुरु थे किए विश्वामित्र, नुहे कि दी जन गुरु थे। पुरोहित जड़े बा कूल गुरु जड़े आ जड़े हेले युद्ध गुरु बा कूटनीति गुरु, जे कि भगवान रामचंद्र को युद्ध विद्या, अस्त्र विद्या, विभिन्न प्रकार सब राजनीतिक विद्या सब शिक्षा देते। तो सेते बड़े अर्थात रामायण जुगरे बा रामों को समय रे कि तांको बापा को समय रे, दशरथ भगवान को महाराज को समय रे से दी जन गुरु थे, कूल गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। दी जन को ना होची, जनक ना विश्वामित्र, जनक ना होची वशिष्ठ। तो से लोक तो केबेरु ए संसार को छाड़ी की चली जाइछंती, किंतु तांको ना तो रही जाइछि ना। केमती नाटा रही, यदि आम जो भगवान रामचंद्र कथा आलोचना करूचे बा माँ जानकी कथा आलोचना करूचे कि अयोध्या नगरी कथा जो आलोचना करूचे ना, कौन आलोचना आम गोटे आलोचना कर भगवान रामचंद्र अयोध्या जन्मग्रहण करते है ना, तांको बापा को ना दशरथ महाराज जी थिला गोटे एमती गोटे सम्यक गोटे ज्ञान रही। तो सेते बेले कौन ना से माने थिले, किंतु एबे कौन से माने नाहांती, तांको नामटा रही जाइछि। अर्थात शरीरटा आज ना काली तो क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, कारण शरीर हूँ पार्थव शरीर, आज अच्छी काली को नथिबो बा नाही, आमे आज अच्छु काली को नथिबा। एमती दिन किछि दिन पूर्व हम बापा माने थिले, बापा थिले, माँ थिले, जणे जणे के छाड़ी हमको चली जाउछथि। हम बापांकर जो बापा माने थिले, अथवा जेजे बापा कहतु कि जेजे माँ कहतु, से दिने थिले, से दिन हमको छाड़ी की चली गले, ताको नाम रही कि नहीं, ताको ना रही। तो ठीक से रकम जदि ये आम गोटे माने कौन गोटे उपस्थापन गोटे प्रस्ताव को उपस्थापन करवा, गोटे विषय वस्तु पर जावा बा गोटे आलोचना करवा, जदि भगवान रामचंद्र कथा आम कहवा, ये जेहेतु आम भगवान सियावर रामचंद्र की जय, तो प्रभु को जो गुणगान कर नामटा को नौचे, गोटे स्वाभाविक स्थिति गोटे अच्छी गोटे जानवर इच्छा अच्छी, आकांक्षा अच्छी, जे गोटे प्रबलता अच्छी, जे प्रकृति में आम जानापी चाहूँ। बहुत लोग कौन भावती नाम एवं नामी को से एक बोली भावी था, किंतु वास्तव में टिके अलग रही, कारण नामटा सबुदिन अजरमर की रही जाए। आप जब भल कम करेंगे ताले 100 अक्षर भल नाटा लिखा हम, जदि खराब कम करेंगे ताहले भी इतिहास रे आपन को नाटा रहिबो, किंतु भल लोकर भल ना आ खराब लोकर खराब ना। ठीक से भगवान रामचंद्र जदि भी सशरीर बर्तन से आम सहित बर्तन नहांती, सशरीर सुकुमार रूप तो अच्छा रे, तो जदि भी सशरीर से आम पाखे एबे नहांती, तथापि तांको नामटा एते प्रभाव थिला। हरि नाम कथा कहतु, कृष्ण नाम कथा कहतु, विष्णु कथा, राम कि आपनकर जगन्नाथ को नाम कथा कहतु, जनार्दन कथा, जे प्रभु नामटा कौन होची तार प्रभाव बहुत अधिक। तो भगवान को नाम जो जगह हुए बा भगवान को नाम जो जगह गुणगान करा जाए, से जगहटा सत प्रत भाव
ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଯାଏ ବା ସେଠିକାର ପାପ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାମର ଆଧାର। ନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରାମକୁ ଡାକୁଛେ, କ'ଣ ଭଗବାନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯେଉଁ ମାନେ କି ରାମ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ, ବୈଶାଖ ମାସ ଧର୍ମର ମାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଧର୍ମ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଠାଏ ଠାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା, ଅର୍ଥାৎ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଦିନେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଥିଲା, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦିନେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ ଏବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ନାମଟା ଭାରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ନାମର ପ୍ରଭାବରେ ମହାମହା ପାପୀ, ତପୀ, ଯୋଗୀ, ମୁନି, ଋଷି, ଭକ୍ତ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଅଥବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକା ମାନେ ପୁରାଣ କୁହେ, ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଅଜାମ୍ବଳ ବୋଲି ଜଣେ ପାପୀ, ମହାପାପୀ ଥିଲେ। ପାପୀ ତ ପାପୀ, ପୁଣି ସେ ମହାପାପୀ, ମାନେ ପାପର ଭାର ତାଙ୍କର ଏତେ ଅଧିକା ଥିଲା ଯେ ମାନେ ସେ ପାପ କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁ ନଥିଲେ ବା କରିବି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅଶେଷ କୃପା ଥିଲା। ନା କ'ଣ କୃପା ଥିଲା? ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାଁକୁ ଭୁଲବଶତଃ ହଉ, ଜ୍ଞାତରେ ହଉ, ଅଜ୍ଞାତରେ ହଉ, ଜଣାତରେ ହଉ, କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନା ସେ ନାରାୟଣ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ତାର ନାରାୟଣ କାହାର ପୁଅ ନା ଥିଲା? ଅଜାମ୍ବିଳ ପାପୀଙ୍କ କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ବା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜାମିଳ ପାପୀକୁ ନରକକୁ ନିଆଯିବ ବା ଯମପୁରକୁ ନିଆଯିବ, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ପାପ କରିଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟ ହେଲା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ତ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅୟସ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ବା ବିଳାସ ବେସନ ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିବେ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ବାର ବାର କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଭଜିଲେ। ନା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନାରାୟଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାର ବାର ନାରାୟଣ, ଏ ବାବୁ ନାରାୟଣ, ହେ ପୁଅ ନାରାୟଣ, ଏ ନାରାୟଣ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆ, ତତେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତ ମୋର ଜୀବନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତୁ ଟିକେ ଆ, ତତେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି, ଦେଖିକି ମୁଁ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ସେ ବାର 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 କ'ଣ ନା ଡାକିଛନ୍ତି। ନା କେମିତି ଡାକିଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ ରେ, ଏ ନାରାୟଣ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆ ଟିକେ ଆ, ମତେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବୁ, ଆ ଟିକେ ଆ, ଏମିତି ସେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ପାରିବାରିକ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ଡାକୁଛେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସିଏ ବି ମହାପାପୀ ଅଜାମିଳ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀରଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଅଜାମିଳ ପାପୀ ବାର ବାର ସିଏ ମତେ ନାରାୟଣକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣକୁ। ସେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପୁଅ ରୂପ ନେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଜାମିଳ ପାପୀଙ୍କର ପୁଅ ନାରାୟଣ ରୂପ ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ। କହିଲେ ବାପା ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛ? ନା ହଁ ରେ ବାବୁ, ତତେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ତୋ ମୋର ଟିକେ ଯଦି ଶେଷ ପାଇଁ ଟିକେ ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତା। ସହଜରେ ତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଶେଷ ସମୟରେ ହେଲେ ମୋତେ ସେ ଭଜିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟେ ନେଇ ଆସିଲେ। ନରମାୟା ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଗୋଚର, ନୁହେଁ କି? ନାରାୟଣଙ୍କ ମାୟା ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ତେଣୁ କାହା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ? ଠିକ୍ ନା ବୋଲ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟେ ଆଣିକି ନିଜ ହାତରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ତାଙ୍କ ପୁଅର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟେ ପକାଇଦେଲେ। ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଜାମିଳ ପାପୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଯମମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯମଦୂତମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ଅଜାମିଳ, ତୁ ବହୁତ ପାପ କରିଛୁ, ତତେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯମପୁର ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ନାମର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବା ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ନାରାୟଣ ନାମର ପ୍ରଭାବରେ ଯମମାନେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ସିୟାରାମ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯମମାନେ ତାକୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଜାମିଳ ପାପୀକୁ ସହସ୍ତରେ ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଜାମିଳ ପାପୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଜପ କରିଥିଲେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ରୂପ ହେଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ବୋଲେ ସିୟାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାମର ମହିମା।
ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କଥା ନୁହେଁ କି ଟିକେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାସ୍। এই যে আমি বাল্মীকি কথা কହୁଛେ না বাল্মীকি কথা কହୁଛେ বাଲ୍ମୀକିଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେଇଟା ଥିଲା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର। ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବି ସେ ପାପ କାମରେ ଏତେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୈନିକ କିଛି ଜୀବକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଜୀବ ପୁଣି ସେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ସେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ତାକୁ ବିକି ଭାଞ୍ଜି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପେଟ ସେ ପୋଷୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରତ୍ନାକରକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ରତ୍ନାକର ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛୁ କି? କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ କରୁଛି, ଜୀବ ମାରୁଛି, ହତ୍ୟା କରୁଛି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷୁଛି, ମୋ ଛୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ କାମ କର। ନା କ'ଣ କାମ କରିବି? ତୁ ଆଜି ଯାଇ ପଚାର ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାର, ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାର, ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କରି ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୋଷୁଛି ସେ ପାପ କର୍ମରେ ତୁମେ ଅଂଶୀଦାରୀ ତ, ଭାଗିଦାରୀ ତ? ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ଆମେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହେବା ପୁଅ ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବାହା ହେଇକି ଆଣିଛ ତେଣୁ ତୁମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ସେଟା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମ। ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଗିଦାର ନାହିଁ ବା ଅଂଶୀଦାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା କର୍ମ କରିବ ତାର ଫଳ ତୁମେ ହିଁ ପାଇବ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ତ ବାସ୍ତବ କଥା, ମୁଁ ଯାହା ପାପ କରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ଆଣୁଛି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାପର ଭାଗ କେହି ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରାମ ନାମର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ମହାମୁନି ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଥିଲେ। ଏ ଗୋଟେ ନାମର ପ୍ରଭାବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ରାମ ନାମକୁ ଜପ କର, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବହୁତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସେ ତାକୁ ଜପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ତ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ପଶିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ'ଣ ପଶିଲା? ରାମ ବଦଳରେ ମରା ପଶିଲା। ତାହେଲେ ରାମ ନାମର ଗୋଟେ ଏମିତି ମହିମା ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ରାମ କହିକି ଜପିଲେ ବି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ମରା କହିକି ଜପିଲେ ବି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଏମିତି ବୋଧେ କୌଣସି ଦୁନିଆର ନାମ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଓଲଟା ପଡ଼ିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାମର ମହିମା। ଆଉ ଗୋଟେ ନାମର ମହିମା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ତ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯଦି 2-4ଟା ପଥର ନେଇ ମୁଁ ବି ନେଇକି ସେତୁ ବନ୍ଧରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏ ଦେଖୁନ ନାମର ଗୋଟେ ମହିମା। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଉଠେଇଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ପଥରଟି ବୁଡ଼ିଗଲା, ତାହା ଭାସିଲା ନେଇ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ମୋ ନାମକୁ ଲେଖି ଯେଉଁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାନରମାନେ କି ଅନ୍ୟ ସେନାମାନେ ତାହା ଭାସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାହା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ବୋଲେ ସିୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ସିୟାରାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ହନୁମାନ ଅତି ଚତୁର ସହକାରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ପରମ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ପରମ ସୁଖବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଅଜଣା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ରାମ ଟିକେ ସ୍ତବ୍ଧୀଭୂତ ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ମୋର ଯଦି କେହି ଜଣେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାହେଲେ ସେ ଜଣକ ହେଲା ତୁମେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭରତ ଭାଇ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଦର୍ଜା ଦେଇଛି ବା ସମାନର ଭାଇର କଥା ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭରତ ଯାହା ତୁମେ ବି ତାହା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭରତ ସହିତ ହନୁମାନ ସମାନ କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସେଠି ହନୁମାନ ତ ସମାନ କହିଲେ ନାହିଁ ନା। ହନୁମାନ ହେଲେ କ'ଣ ନା ପରମ ତ୍ୟାଗୀ, ବୈରାଗୀ, ତପସ୍ୱୀ, ଯଶସ୍ୱୀ, ରାମ ନାମରେ ଲୀନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭରତ ଥିଲେ ସେ ଭରତ ବି ସେ କଠଉକୁ ପୂଜା କରି ରାମ ନାମରେ ଲୀନ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ହନୁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟତଃ ଏକା ପରିକା ଲାଗେ। ସିଏ ବି ତ୍ୟାଗୀ, ଇଏ ବି ତ୍ୟାଗୀ। ସିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାଇ ନ ମାନି ସେ ପ୍ରଭୁ ଭାବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭରତ
ରାମ 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 ଜପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନ ବି ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛିକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏକାନ୍ତ ମନରେ କାୟା ମନ ବାକ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ରାମ 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 ଜପୁଛନ୍ତି। ଭରତଙ୍କର ବି ଆଖିରେ ଥିଲା ଯେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ବି ଆଖିରେ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ହନୁମାନ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଜଗତର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଜଗତର ମାତା ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଅଜଣା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଖେ ହରିତ ମାରେ କିଏ, ଆଉ ମାରେ ହରିତ ରଖେ କିଏ। ଏଇ ସତ୍ୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥରଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁମୟ କି ସେ ପଥରଟି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ସିଆରାମ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଅସହାୟ ହେଇଗଲା, ସେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା, ପୁଅର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା। ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ବିପଦ ଆପଦ ଆସୁ, ଯେଉଁଠି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ପୁଅର ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ସେ ଯେଉଁ ପଥରଟିକୁ ଧରିଥିଲେ ସେ ପଥରଟିର ପିତା ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ପୁଅ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସେ ପଥରଟି ଥିଲା। ବାପା ଯଦି ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ପଥରଟି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥରଟି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ। ବୋଲେ ସିୟାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ତାର ଆଗ ପଛ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବହରା ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ସଂସାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ହଜିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି, ସେ ପଥର ଯେଉଁ ନାମ ଲେଖା ହେଉଛି ରାମ 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 ଯେଉଁ ଲେଖା ଦୁଇଥର ରାମ ରାମ ଲେଖା ହେଉଛି, ରାମ ନାମର ଅନେକ ମହିମା ଅଛି। କାହିଁକି, ସେ ରାମ ନାମର ମହିମାରେ ହିଁ ତ ଜଗତଟା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଜଗତକୁ ପରମ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ପରମ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ରାମ ନାମ ରୂପକ ଲିଖିତ ଥିବା ସେହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୁଡ଼ାରେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ ହିଁ ଯିବେ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାମର ପ୍ରଭାବ। ଏମିତିକା ଯଦି ଆମେ ନାମର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେ ନାମର ପ୍ରଭାବରେ କେତେ କେତେ ଯେ ଲୋକ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହାର କୌଣସି କଳନା ନାହିଁ, କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସବୁ ଯୁଗରେ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ, ନାମ ଏବଂ ନାମୀ ତାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ କଥା କହୁଛେ ଯେ ରାମ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ତରିଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ରାମ ନାମରେ ତରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟେ ସେ ତା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ନାମଟି ହିଁ ତାର ସାରଥି ହୁଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ରୁହନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଶବଟେ ମରିଯାଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରେ ନା ବାଟ ଦ୍ୱାର ତାକୁ ସେ ନେଇ ରଖେ, ତା ଶବଟିକୁ, ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ତା କେହି ବି ଜଣେ ହଉ, ତା ମା ହେଉ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, କେହି ଜଣ ସେ ଶବଟିକୁ ଅଧା ରାସ୍ତା ମାନେ ଘରୁ ବାହାର କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଲୋକ ହେଲେ ସେମାନେ ନେଇକି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ତାହାକୁ ସମାଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ଦାହ କରିଦେଉ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠି ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଯିଏ ଯାହାର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବଟି ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବାକୁ ନିଆହେଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ପାଉଁଶ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ନା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେ ଆଶୁତୋଷ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ବା ଭବବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବା ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅତି ସହଜରେ ଅନାୟାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୁତୋଷ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ। ତ ସେଇ ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜ ମହାଦେବ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବଟିକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନେଉଛେ, ଶବ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଜଣ ତ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ ହିଁ କାଖେଇଥାନ୍ତି।
से कोकई को धरी था ଆଜ୍ଞା। नुहे कि से कौन कह जाए ना से गोटे जिन शुणा मिले राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या ए संसार मिथ्या ए धन यौवन मिथ्या आम जहाँ देखुचे ये सब मिथ्या किंतु गोटे ही सत्य से हूँ भगवान रामचंद्र को नाम और से हरिनाम ही सत्य तेणु से राम नाम हरिनाम ही मला पर भी से आम सांगे गला कौटी पर्यंत गला श्मशान कूल पर्यंत गला श्मशान किए बसता श्मशान कूल किए बसता भगवान शिव भगवान महादेव शिव बसता जिते समस्ते से सबको पोड़ी दे छाड़ी जाती रामंकर परम सेवक बा परम भक्त देवादेव महादेव सेठी थाई से सबको जगी था से जो सबको पोड़ला पर जो पाँवशटी हुए से पाँवशटी को महादेव निज देहरे बड़ी होती कहीं बड़ी होती ना से पाँवश देहरे शव रूपक पाँवश देहरे भगवान रामचंद्र नाटी थाए बा भगवान रामचंद्र से था तेणु से पाँवश रूपक बा पाँवश रूपक नाम भगवान सत्ता को जो महादेव जानी तेणु से निज शरीर में लगे हूँ धारण कर लगे विभूति से लगाती तेणु देखो केते सुंदर कथा राम नामर महिमा जो नाम को जप करने मुनि ऋषि जोगी तपी साधु सन्यासी त्यागी बैरागी सन्यासी समस्ते ही से नाम को आधार कर संसार बंची तेणु ये तो बहुत सुंदर कथा जे मत प्रश्न करते जे नाम एवं नाम भितर पार्थक्य कौन एमती देखा गले सेम विशेष किसी पार्थक्य ना किंतु नामी कौन हुए नाम नाम भर एति पार्थक्य आम निश्चय कहवा अति अल्प समय भितर संक्षेप नामटा कौन हो नामटा 4 युग रही जाए किंतु नामी किसी दिन पर संसार छाड़ी चली जाती जमीती कि कोणार्क मंदिर किए गढ़ी यही तो जन गढ़ी ना तो कोणार्क मंदिर जी भी जो राजा भी गढ़ी था ना कहीं से राजा तो बर्तमान शरीर ना कि नाटी रही सेमती पुरी मंदिर कथा कहतु कौन भी मंदिर कथा कहतु कौन गोटे शुभ कर्म कथा जोटा कि आम गोटे समाज किंवदंती रही से किंवदंती कौन ना जी बनई सी तो संसार नहांती किंतु ताको नाटी जुगे जुगे स्वर्णक्षर लेखाई रही तेणु नामटा हूँ 4 युगरे अजर अमर एवं नामर प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली एवं से नामर प्रभाव रे ही जगतटा परिचालित होउची एवं नामरे आमको मान कौन अत्यंत सुख मिले शांति मिले खुशी मिले आ जीवनर परिशेष अर्थात जो से अजामिड़े पापी भाया आम जड़े जड़े अजामिड़े पापी कहले कौन सी भूल हम ना आम जीवन भर बहुत पाप करे बहुत मिछ कहे बहुत सत भी कहे बहुत पुण्य करे बहुत पाप भी करे बहुत ठीक काम बहुत भूल काम कर ज्ञात सार आम पाप भी करे पुण्य भी करुचे तो आम केते पाप करुचे केते पुण्य करुचे ये तो आम हिसाब किताब ना किंतु जदि आम से अजामिड़ पापी भाया आम से भगवान को नाम को गोटे भूषण करवा कंठता को धारण करवा नाम को सकाल सुधा जप करवा कर्म मध्य जप करवा ताले निश्चिंत आम जिते भी पाप कर संसार में जिते भी कुकर्म लिप्त थिबा से प्रभुंकर आशीर्वाद स्वरूप बा प्रभुंकर नाम रूप औषध स्वरूप ताकू पान कले आम समस्त पाप मोह माया बंधन मुक्ति पाइबा एवं जीवनटी धन्य हो बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम जय श्री राम।